सरनामा है वंड। अज इतवार है, इसलिए मैं सवेर का बिस्तर विच ही लम्मा पिया। हफ्ते की रात को मैं ड्राइंग रूम में आके सोना वा तां जे सवेर तक मैं जिन्नी देर भी सुता रवां मैनू कोई तंग ना करे। ते इतवार नूं मैं पूरे 6 दिनों की कसर पूरी करनी हुंदी है, जिन्ना चिर तक मेरी कमर विच बैड की सख्ती पालों दर्द ना होने लग पवे, अखां सौ सौ के सुज न जान, सूरज की गर्मी मेरे कमरे तक पूरी की पूरी ना पहुँच जाए, मेरा मन उठन नहीं करता। कदे कदे तो जी करता है रोज़ ही इतवार होया करें तो मैं देर तक सुता रवां, मैनू कोई आके ना आखे उठो कितना दिन निकल आया है, काम तो नहीं जाना की। पर मन की मर्जी कौन मानता है? इत्थे तो लोग अपनी मर्जी नाल जी भी नहीं रहे, बस साह लई जाते ने। साह लैना शायद उन्हां दी मजबूरी है। इंसान का कदे कदे साह नहीं भी तो लैन ते जी करता, पर वह की करे। मैं जिन्ना चिर अपना साह रोक के अपनी मर्जी पूरी कर सकना वा उन्ना चिर लई छुट्टी का दिन होंदा है। अज रात नूं एक अजीब गल हुई, मेरे वास्ते तो अजीब ही सी पर लोगों वास्ते नहीं हो सकती। क्यों जी अज रात नूं मैं एक ख्वाब वेख्या, कई चिरां पिछों ख्वाब वेख्या तो मैनूं अजीब गल लगी। खैर मैं जो कुछ ख्वाब विच वेख्या सी, जदों उठिया तो सराने पई डायरी उत्ते अपना ख्वाब इंज लिखन बह गया। सूरज हाले पूरी तरह नहीं सी निकलिया, चंद की लो बहुती नहीं सी रही। इस पारों मेरे कमरे विच ना तो बहुता हनेरा सी ते ना चानन कि दरवाज़ा खड़किया। मैं कोई जवाब ना दिता। मेरा जी किया कि जिन्हें दरवाज़ा खड़काया है उन्होंने इट मार दियां। छुट्टी वाले दिन भी आराम नहीं करन देंदे। दरवाज़ा फिर खड़किया। मैं ना चाहते हुए उठ के दरवाज़ा खोल दिता। दरवाजे उपर कोई भी नहीं सी। बाहर हवा बड़ी तेज़ी नाल चुल रही सी कि हवा का एक बुला मेरे पिंडे नाल खैंदा दरवाजे दियां चीथां राही अंदर नूं वड़ गया। मैं अखां मलद्यां मलद्यां जदों दरवाजे नूं कुंडी ला अपने बैड उत्ते जाके लेटिया तो मैनूं लग्या जिवें कमरे विच किसी ने परफ्यूम छिड़क दिता है। बहुत ही सोहनी खुशबू आ रही सी, किसी अजे फुलों की जिन्हां दा नाम भी मैं नहीं सी जानता। मिठी मिठी सोहनी सोहनी स्वादी स्वादी खुशबू। मैं वहम खत्म करने लई साह भरिया तो वह खुशबू मेरे पिंडे विच समो गई। मैनूं लग्या जिवें मैं इस खुशबू का हिस्सा बन चुकिया हुआ। हुण खुशबू मेरे अपने कोलों आ रही सी ते वंड दिओ, सब कुछ वंड दिओ। इस आवाज़ ने मेरा सारा ख्वाब तोड़ दिता। मैं उठ के पहला अपने कोलों खुशबू सूंघी पर वह शायद मुक चुकी सी। फिर मैनू लग्या जिवें ख्वाब सच्चे हो जाते हैं, पर मैं तो अपना ख्वाब भी पूरा नहीं सी वेख सकिया। अध विचों टूटा ख्वाब की पूरा होवेगा? जे पूरा हो भी गया तो इस ख्वाब का फायदा जिहड़ा अधूरा है। बस फिर मेरी अजे ही अख खुली कि बादों नींदर ना आई। मैं चंगी तरह अपने कमरे की हर शै नूं टोलदा रहा। शायद मैं अपने ख्वाब विचों मौजूद खुशबू नूं लभण का यतन कर रहा सां। दरवाज़ा उंजे दा उंजे ही बंद रहा। मैं अपने हत्थां दीआं तलियां नूं गोह नाल तकिया जिवें अज सारियां लकीरां पढ़ देनियां होण। तो फिर पता नहीं मेरे मन विच की आया, मैं हत्थां दीआं तलियां नूं अपने नक्क कोल लै गया तो फिर मेरी हरियाणी होर वध गई जदों मैं वेख्या कि रात के ख्वाब वाली खुशबू हाले तक मेरे हत्थां विचों आ रही सी। तो फिर मैं किन्ना ही चिर अपने हत्थां दीआं तलियां सूंघदा रहा जिवें मैं उस खुशबू नूं अपने अंदर छुपा लेना चाहता सां। वंड दिओ, सब कुछ वंड दिओ। मेरे कान विच फिर आवाज़ आई। यह आवाज़ गली वाले पासों आई सी। ड्राइंग रूम गली वाले पासे जिहड़ा एक मसरूफ तरीन गली है। भावें सवेर के 5 बजे होण या रात का 1 वजिया होवे, गली विचों 2-4 बंदे औरतां टुरदियां होइयां मिल जांदियां ने। ड्राइंग रूम का एक बूहा भी गली वाले पासे नूं खुलदा है तो उस बूहे के नाल ही सज्जे पासे एक निक्की जी बारी है जिहदे बूहे मैं सौण तो पहलां बंद कर देना वां तां जे सूरज सवेर नूं ही मेरे कमरे विच ना बैठे। मेरा ख्वाब तोड़न वालिया, पता नहीं मैं की बोलदा उठ के दरवाज़ा खोल के बाहर वेख्या। चढ़दी जवानी की उम्र का एक मुंडा, वाल खिलरे हुए, मूँह तो रालां वगदियां होइयां, मैले गंदे कपड़े पाए हुए, पैरों नंगा, दरवाजे के खब्बे पासे मौजूद गटर उत्ते बैठा उच्ची उच्ची बोल रहा सी, वंड दिओ, सब कुछ वंड दिओ। दफा हो जाए इत्थों, की शोर पाया होया। मैं गुस्से विच उहनूं आखण लगा, सब कुछ वंड दिओ। ਉਹ होर गुस्से नाल मैनूं आखण लगा, ओए। मैं हाले होर कुछ कह नहीं लगा सा कि सामने वाले दही की दुकान वाले ने आके आख्या, यार ऐ ते क्रैक के छड्ड परां दफा कर। नाल ही उस दही वाले ने अपने सिर की सज्जी पुरपड़ी ते अपनी शहादत की उंगली हिलाई जिहदा मतलब सी कि यह पागल है।
ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹਨਤ ਭੇਜਦਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ। 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੌਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਾਹਨਤੀ ਨੇ ਅਜ਼ਾਬ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੁੜਬੜਾਉਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਵੰਡ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਾਸੇ ਪਲਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨੀਂਦਰ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਈ ਅਰਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਖਾਬ ਵੇਖਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਖਾਬ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਆਲੂ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਗੋਭੀ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ 10 ਵਜੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਖੜਕਿਆ। ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਪਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਣ ਬਾਅਦੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੀ ਰਹੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰਦੇ ਝਾੜਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਬਾਅਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਖਿਆ। ਪਾਪਾ ਇਹ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਪਾਗਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬੇਟਾ? ਪਾਗਲ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੰਡ ਦਿਓ? ਸਭ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀ ਮੀਨੂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਖਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡ ਦਿਓ? ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡ ਦਿਓ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੰਡੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵੰਡੇ। ਇੰਝ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਾਗਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਧੀ ਪਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਰੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਉਣ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵੱਸ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕ ਚੁੱਕਣ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਕੱਖ ਫੜੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਖਰੇ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਲ੍ਹਣੇ ਲਈ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਡ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੜਿਆ ਕੱਖ ਬਾਹਰ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਾਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਮੈਂ TV ਔਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਮੁੱਕਿਆ ਉਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਹਨੇਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡ ਦਿਓ ਆਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਅਧਹੋਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਦਹੀਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਵੰਡ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਮਰ ਜਾਏ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਣ, ਵੰਡ ਦਿਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦਹੀਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਈ 8 ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਫੇ ਮਗਰੋਂ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਵੰਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੁਲਾਓ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਾਓ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਵੰਡ ਦਿਓ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਚਲੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਡੋਂਗੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਗਲ ਲਈ ਚਾਵਲ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਪਾ ਜਲਦੀ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਪਰੀ ਬੋਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ,
ਵੰਡ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੈ ਤੂੰ ਚਾਵਲ ਖਾ ਲੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਆਖ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਕਿ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ।